జీఎస్టీ 2.0 పై కస్టమ్స్ సెంట్రల్ ట్యాక్స్ కమిషనర్ ఆనంద్ కుమార్ అవగాహన కార్యక్రమం నెల్లూరు వెంకటాచలం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నెల్లూరు బ్రాంచ్ లో నిర్వహించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల తీసుకున్న సంచలనాత్మకమైన మార్పు జీఎస్టీ 2.0 అని అన్నారు. పన్ను స్లాబ్స్ లో మార్పు ద్వారా ప్రభుత్వానికి ఆదాయం తగ్గినప్పటికీ ప్రజలపై భారాన్ని తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రధాని మోడీ ఈ సంచలనాత్మకమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జాయింట్ కమిషనర్ కిరణ్ కుమార్, డిప్యూటీ కమిషనర్ సత్యప్రకాష్, అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఉషా కిరణ్, శ్రీ సుబ్బారావు, ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్ సుబ్బారావు, వైస్ చైర్మన్ ఉదయ్ తేజ, సెక్రటరీ వెంకట సందీప్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. సార్ అట్లా పట్టుకో, ఒకసారి చూడండి సార్. ఇట్లా అంతే సార్. సార్ మీరు కూడా కమిషనర్ గారు రెడీ సార్. 1 minute సార్. సార్ సార్ మన దేశం త్వరగానే వికసిత భారత్ అవుతుంది. ట్యాక్స్ మెన్లు మట్టి పని కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. సార్ మేడం మీరు కూడా అట్లా I was telling him because I had ligament tear in me. అది చికెన్ పెండింగ్ నేను. Yes, please, sir. Please, sir. Okay. Committee. Okay. Only effectively only 2 slabs, 5 and 18, with 40% rate tax on SIM goods. And similarly, compensation is also removed on 19 commodities. That is the major feature of this rate rationalization. Commissioner has spoken in very detail about SAR's various achievements and all. So I salute you, sir, for being such an accomplished both officer and also. So when it comes to the GST reforms, briefly I will speak for some 5 to 10 minutes. So as you are all aware, Sri Subbarao Garu, Chartered Accountant and past chairman of the Nellore branch, Sri Venkat Sandeep Garu, secretary, Sri Anand Srinivas Garu, treasurer, Sri Uday Teja Garu, vice chairman, my department colleague, Sri Satyaprakash Garu, Sri Assistant Commissioner CGST, Sri Usha Kiran Garu, Chartered accountants who are of the dais, departmental officers and colleagues. And we can very confidently say that when it comes to Anand Kumar sir, age is only a number. It is as simple as that. Age will not matter, age is only a number. So I was astonished, we our department colleagues were astonished by the what is called energy that sir displayed. He is very active, he is very vocal, and he is very eloquently, he can speak on any subject. He is a well-read man, and he is well informed of various issues, and a great success and all the best. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. He pointed out by Kiran Kumar Garu that customer is the king, the taxpayer is the Mahatma Gandhi's taxpayer is the king because of including the investment tax. No, the private building I have here in Nellore, I am paying GST to the rent land. Anything below 20 lakhs, government will not file an appeal. Anything below 1 crore, government will not file appeal in the High Court. Anything above below 2 crores, government is not going to file appeal in the Supreme Court. That is one way. I don't know how many of you are aware when this GST was introduced.
So that there was a demand from the industry and trade. And ये पुराना जो central excise, service tax and all that, so many pending cases are there, areas are there. Why to have the baggage? Honorable Prime Minister said yes. What is it known as SVL DRS? What is SVL DRS? Sabka Vishwas. What is that? Legal dispute resolution mechanism. What was that? Whatever pending, whether it is arising out of enforcement, whether it is arising out of audit, or it is pending before High Court, Supreme Court, wherever, you come up to us, you declare. In some cases, it was 30%. If you pay principal amount, no interest, no penalty. వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ. ఫ్యాక్ట్ ఈరోజు ఐసిఏఐ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఐసిఏఐ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఐసిఏఐ నెల్లూరు బ్రాంచ్ ఇక్కడ ఐసిఐ భవన్ లో ఈ జిఎస్టి 2.0 నెక్స్ట్ జనరేషన్ జిఎస్టి రిఫార్మ్స్ గురించి రోల్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్. I am actually heading GST Audit Commissionerate of Andhra Pradesh, Central Wing. సో ఈ జిఎస్టి 2లో ఉన్న మేజర్ అప్రిహెన్షన్ ఏంటంటే రెవెన్యూ ఆదాయం, ప్రభుత్వ ఆదాయం తగ్గుతుందేమో. ఎందుకంటే రెవెన్యూ తగ్గినప్పుడు ఇంతకుముందు 4 స్లాబ్స్ ఉండేవి, మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు అవి 2 స్లాబ్స్ అయినాయి. అలానే 25% ఉండే గూడ్స్ అన్నింటినీ 90% తీసుకొచ్చి 18% చేయడం జరిగింది. అలాగే 12% ఉండేవి తీసుకొచ్చి 5% 99% చేయడం జరిగింది. సో ఇది బేసికల్లీ కన్స్యూమర్స్ ఫ్రెండ్లీ అటెంప్ట్. సో రేట్లు తగ్గితే మరి డిమాండ్ ఫర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పెరుగుతాయి. కాబట్టి డిమాండ్ ఫర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పెరిగితే ప్రభుత్వ ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. కాబట్టి రేట్లు తగ్గించినంత మాత్రాన ఆదాయం పడిపోదు అని ప్రభుత్వం ఒక ఆత్మవిశ్వాసం, సంకల్ప బలం. అయితే చాలా రాష్ట్రాలు ఇంక్లూడింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దేవర్ హ్యావింగ్ అప్రిహెన్షన్, ఒకవేళ ఈ ఇంటరిమ్ పీరియడ్ లో 3-4 నెలల్లో ప్రభుత్వ ఆదాయం తగ్గితే మరి ఎట్లా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుందంటే మరి సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అది చేయాలని ఒక 15 రోజుల ముందుగానే డిసైడ్ చేయడం జరిగింది. దివాళీ గిఫ్ట్ అని ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ 15th ఆగస్ట్ డిసైడ్ చేయడం జరిగింది. సెప్టెంబర్ 22 నుంచి జిఎస్టి 2 వరకు జరిగింది. అక్టోబర్ ఆదాయం మీరు చూస్తే అక్టోబర్ ఆదాయం ఎక్కడ తగ్గలేదు. అక్టోబర్ లో జిఎస్టీ వచ్చిన రెవెన్యూ చూస్తే ఇట్స్ టచింగ్ 2 lakh crores. అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో కేమ్ అవుట్ విత్ దట్ రిపోర్ట్ దట్ దేర్ వాస్ సమ్ 3% ఇంక్రీజ్ ఇన్ రెవెన్యూ. సో ఈ అవుట్రీచ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పర్టికులర్లీ ఎనీ డెసిషన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్, ఎనీ రిఫార్మ్స్ ఇనిషియేటెడ్ బై గవర్నమెంట్, అది లాస్ట్ మైల్ వరకు తీసుకెళ్ళి ప్రధానమంత్రి గారే వచ్చినారు కదా, కర్నూలు వచ్చినారు అవుట్రీచ్. హానరబుల్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు విశాఖపట్నం వచ్చినారు. అట్లనే మరి హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రధానమంత్రి గారు తీసుకొచ్చి రోడ్ షో చేస్తున్నారు కర్నూలులో. సో అదేవిధంగా ఆఫీసర్స్ మరి స్టేట్ అండ్ సెంటర్ లైక్ WEN, జాయింట్ కమిషనర్ గారు ఇక్కడ, నేను ఇక్కడ, మా అసిస్టెంట్ కమిషనర్ గారు ఇక్కడ. సో వీళ్ళ ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో ఏదైనా సాధక బాధకాలు ఉంటే ఆ సమస్యలు పరిష్కరించాలనే సదుద్దేశంతో మేము అందరం ఇక్కడ రావడం, మేము కలుసుకోవడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. ఇంటరాక్షన్ ప్రోగ్రామ్ కు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. రెస్పెక్టెడ్ కమిషనర్ గారు శ్రీ ఆనంద్ కుమార్ గారు, కమిషనర్ సిపిఎస్, తర్వాత వాళ్ళ ఆఫీసర్స్, మా ఆఫీసర్స్, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ సంయుక్తంగా ఆర్గనైజ్ చేసిన మీటింగ్ లో ఇక్కడికి వచ్చి జిఎస్టి 2.0 రిఫార్మ్స్, వాటి ఆవశ్యకత, వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన విధి విధానాలు ఇవన్నీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. దీని ఇంపాక్ట్ రెవెన్యూ మీద, గవర్నమెంట్ రెవెన్యూస్ మీద ఈ జిఎస్టి 2.0 రిఫార్మ్స్
చూపుతున్న ఇంపాక్ట్ వీటిని ఇంటరాక్ట్ కావడానికి ఇక్కడికి వచ్చి ప్రోగ్రామ్ పార్టిసిపేట్ చాలా సంతోషంగా ఉంది. చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ అందరికి కూడా నేను సిజిఎస్టీ కమిషనర్ గారు జిఎస్టీ 2.0 రిఫార్మ్స్ గురించి విపులంగా వాళ్ళకు తెలియపరిచి వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ కావడం జరిగింది. నాకు ఇక అవకాశం కల్పించిన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ నా ధన్యవాదాలు. వైశ్యర్మాన్గా నిర్వహిస్తున్నాను. సో ఈ రోజు సెంట్రల్ జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ తో పాటు స్టేట్ జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ కలిసి ఈ అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్, ఈ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ ఏదైతే జరుగుతుందో అది ఈ జిఎస్టీ 2.0 సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన ఈ రిఫార్మ్స్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనే దాంతో పాటు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ వచ్చే విషయాల్లో ఎలాంటి లోటుపాట్లు ఉన్నాయి, ఎలాంటి ఇబ్బందులు ట్యాక్స్ పేయర్స్ కానీ ఎవరు ఎలా ఫేస్ చేస్తున్నారో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ నుంచి ప్లస్ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళ ట్రేడ్ అసోసియేషన్స్ నుంచి తెలుసుకొని దీని ఇంప్లిమెంటేషన్ లో భాగంగా ఎలాంటివి చేస్తే ఇంకా బెటర్ గా ఉంటుందని మన కమిషనర్ గారు అలాగే ఫ్రమ్ సెంట్రల్ డిపార్ట్మెంట్ అలాగే జాయింట్ కమిషనర్ ఫ్రమ్ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ గారు వచ్చి ఈ రోజు వివరించడంతో పాటు అవన్నీ మా యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఇబ్బందులు తెలుసుకొని దానికి అనుగుణంగా తీసుకొని ముందుకెళ్తూ ఉన్నారు. సో ఇది చాలా ఇంటరాక్టివ్ సెషన్, చాలా బాగా వాళ్ళు ఆలకించి వింటూ దాన్ని ముందు తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.